दारा प्रीतम प्राण 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 प्रीतम प्राण दारा 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 उद्वेन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण दारा उद्वेन कवन हमारा प्रीतम प्राण दारा उद्वेन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण दारा प्रीतम प्राण दारा उद्वेन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण दारा अंतर की विद तुम्ही जानी तुम्ही सजन सहेले सर्व सुखा में तुझते पाए मेरे ठाकर यगा अतोले वर्ण साखू तुमरे रंगा गुण दान सुख दाते अगम गोचर परम अविनाशी पूरे गुरते जाते परम को काट किए ने केवल जब ते हम मारी जन्म मरण को चुको सहसा साध संगत दुर्सारी चरण पखार करूं गुर सेवा जा बाहर जाऊं लकवरिया जय प्रसाद भवजल तरया जन नानक प्रिय संग मिलिया उद्विन कवन हमारा जी मेरे प्रीतम प्राण उद्विन कवन हमारा जी मेरे प्रीतम प्राण दारा कवन हमारा जी मेरे प्रीतम प्राण दारा उद्वेन कवन हमारा जी मेरे प्रीतम प्राण दारा उद्वेन कवन हमारा जी मेरे प्रीतम प्राण दारा हमारा जी मेरे प्रीतम प्राण दारा हमारा जी मेरे दारा प्रीतम प्राण दारा जी मेरे प्रीतम प्राण दारा प्रीतम प्राण दारा जी मेरे प्रीतम प्राण दारा प्रीतम प्राण दारा जी मेरे प्रीतम प्राण दारा जी मेरे प्रीतम प्राण दारा
प्रीतम प्राणधारा जी मेरे प्रीतम प्राणधारा प्रीतम प्राणधारा जी मेरे प्रीतम प्राणधारा महाराज मेरे प्रीतम प्राण महाराज मेरे प्रीतम प्राणधारा महाराज मेरे प्रीतम प्राणधारा महाराज मेरे प्रीतम प्राणधारा इव पौल खंडितार होवे जन्म सेला इव पौल खंडितार होवे जन्म सेला पौल खंडितार होवे जन्म पौल खंडितार होवे जन्म सेला जन्म सेला होवे 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 पौल खंडितार होवे जन्म सेला पौल खंडितार होवे जन्म सेला अर्चे तब चर्चाया सत्संगत मिला नानक ने पलंकार
सिद्धा खिला गुरु सिमरन नाई कालका गुरु सिमरन नाई कालका कंडे की जिला शिवो पाल खंडे सार गोपाल खंडे सार कोई जन्म से ना गुरु संगत की निकालना संगत की निखालसा मनुखी देना बाबा गोविंद सिंह बाबा गोविंद सिंह आपे गुण चिल्ला सच्चे सब सच्चाया परम सत्कारयोग साध संगत सारे सत्संगी जेड़े कम वास्ते गुरु दरबार च पहुंचे हैं पूरा करो वे गुरु दा जस करने वास्ते और सुनने वास्ते पहुंचे ये तदे ही पूरा कम हो सकता जे ख्याल रोकया होवेगा सत्संगी दा ख्याल नूं रोक के हर जस कीता जावे 100% लाभ उठा के जांदा घर नूं नित कीर्तन सुनना कथा सुननी विचार सुननी एक क्लास अटेंड करनी है जेड़ा नित पढ़दा है लड़का गैर हाजिर नहीं हुंदा समझदा है वह पास हो जांदा हुंदा है ज्यादा दवाना दा ज्यादा समा रखण दा यही मतलब हुंदा है एक दिन तो बैठना भी नहीं आउंदा संगत नूं ख्याल भी नहीं रुकदा कोई रोचक ख्याल नहीं बनदे जितनी देर तक इहदी रुचि खिच वाली नहीं बनती उतनी देर तक इनू शौक नहीं पैदा हुंदा शौक के बिना कोई गल सुनने नूं तैयार नहीं हुंदा इंसान जिवें झड़ी लग जावे तत्ते टिब्बे भी शांत हो जांदे ने सारे ख्याल नूं रोको हर जस गुरु कलगीधर महाराज जी जिन्हां नूं अकाल पुरख ने हेम पर्वत तो तप करदे नूं बुलाया बुला के हुक्म किया भी आ कम करना है तुसी मारी दुष्टां नूं ते धर्म रखाई पंथ चलाई खालसा मारी दुष्टां नूं ते धर्म रखाई पंथ चलाई खालसा चलाई खालसा मारी दुष्टां ते धर्म रखाई पंथ चलाई खालसा मेरे प्यारे जी
पंथ चलाई खालसा मेरे प्यारे जी पंथ चलाई खालसा बाबा बाबा जी पंथ चलाई खालसा बाबा बाबा जी पंथ चलाई खालसा मारी नुटान पे धर्म खाए पंथ चलाई खालसा मारी नुटान पे धर्म खाए पंथ चलाई खालसा कलगीधर महाराज जी पहले जामे तो दुष्ट दमन दा गुरु जी दा जामा सी दुष्टां नूं नाश करके जालमां नूं राक्षसां नूं नाश करके सारा राज भाग त्याग के हेम पर्वत ते जिथे बेअंत ऋषि मुनि तपस्या करते ने उत्थे आप जी ने तपस्या आरंभ कर दिती भगती दुष्टां दा नाश कर दिता उन्हां दा नाम दुष्ट दमन दमन है नाश कर देना दुष्टां दा ये परिपक्क हो गया भगती साध संगत जी दो तो शुरू हुंदी है एक च पूर्ण हो जाती है दो एक भगत एक परमेश्वर भगत परमेश्वर नूं ध्याउंदा है ध्याउंदा ध्याउंदा उहदे विच लीन हो जाता है इक्को ही रह जाता और बाकी कोई चीज रह नहीं जाती तू तू करता तू भया मुझ में रह न हो जद आपा परका मिट गया जत देखा तत तू भगती करदा करदा जद भगत वो परमेश्वर दे विच लीन हो जाता है वो परमेश्वर ही रह जाता है भगत अलहदा क्यों है अलहदा क्यों भासदा है इसनूं ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਰਕੇ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਢਾਈਆਂ ਜਾਣ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੀ ਕੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਨੇ ਇਹਦੀ ਬਿੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਤਨ ਫਿਰਕਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਵਾਸਾ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਪੀਤ ਕਰਾਰੀ ਇੱਕੇ ਥਾਈਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ और ये जीव रूपी स्त्री दा इक्के सेज ते निवास है पर होमे जीव दे अंदर ये मिलाप नहीं होने दिंदी है उस धीमी परमेश्वर हर वक्त ही जागदा है मन वृत्ति मोह ममता दे विच सुत्ती पई है मिलापता नहीं है इसदा गुरु जी फरमान करते हैं कदे सौंदा नहीं सदीवी सह जागदा सुत्ती है भाग जिंदड़ी कदे सौंदा नहीं सदीवी सह जागदा सुत्ती है भाग जिंदड़ी मुन्ना करो सारे भाई
ਦੀ ਤੇਰਾ ਜਾਗ ਸੰਤ ਦੀ ਸੋ ਜਾਗਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਗ ਜਿੰਦੜੀ ਕਦੇ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਦੀ ਸੋ ਜਾਗਦਾ ਧਿਆਨ ਭਾਗ ਜਿੰਦੜੀ तेरे प्यारे धीरन भाग जिंदर मेरे प्यारे धीरन भाग जिंदड़ी बाबा भाग जिंदर बाबा भाग जिंदड़ी कदे सुनदा नींद दी सो जाग सांस दी सो जागदा धीरन भाग जिंदड़ी कदे सुनदा नींद दी तेरा जागदा धीरन भाग जिंदड़ी ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਿਆ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ ਹਰਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਗਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪਰ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਸਦੀਵੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਏਕਾ ਸੇਜ ਵਿਸ਼ੀ ਧਨ ਕਰਨਤਾ ਧਨ ਸੁੱਤੀ ਫਿਰ ਸਤ ਜਾਗੰਤਾ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹੀਓ ਮਦਰੋ ਮਤਵਾਰੋ ਤਨ ਮੰਤਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਕੇ ਸੌਂਗੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਚੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਨ ਜਾਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਜਦ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਪਿਆ ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਿਆ ਨਹੂ ਜਦ ਆਪਾ ਫਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਦਾ ਔਰ ਬਗਾਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਧ ਟਹਿ ਗਈ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ
करता तू ही रब हो गया, तू करता तू रब हो गया। सिमरन करदा जद तरीके जो लिखिया गुरु जी ने गुरबाणी च लिखिया है, वेदां शास्त्रां च लिखिया है, ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਗੁਟਕਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰ ਲਈਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਦੇ 4 ਮਾਲਾ 2 ਕਰ ਲਈਆਂ ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਦਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। 5 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਮਨਵਿਰਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਮਨਵਿਰਤੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੇਖ ਜਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਕਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁੰਨਤਾਂ ਆਦਿ ਵਗੈਰਾ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਚੋਟੀ ਆਦਿ ਵਗੈਰਾ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਸਭ ਦੀ, ਇਹ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੰਜ਼ਲੇ ਤਰੀਕਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਰੀਕਤ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਰੀਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ, ਮਨਵਿਰਤੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਤਿਆਗਣਾ ਕੁਛ ਪਕੜਨਾ। ਮਨਵਿਰਤੀ ਨੇ ਕੁਛ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਅੰਦਰਲਾ ਰਸਤਾ ਸੂਖਮ, ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ ਅਸਥੂਲ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤਿਆਗਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ 2 ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ दैखड़ी मध्यमा ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਹੈ। ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਨੇ ਵਿਸਰੇ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਸਮਾਏ। ਜਦ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਰਸਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਨਵਿਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਹਿਰਦੇ ਥਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕੰਡੀ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਨਾਭੀ ਤੁੰਨੀ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਰਕੁਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਮਨਵਿਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਦੇ ਆਤਮ ਤੱਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਸਰੂਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
जिवें कोई रस्ते दे विच एड्रैस चक्की फिरदा किसी दा, एड्रैस लैके उहनूं मिल पिया, उत्थे फिर एड्रैस की लोड़ नहीं हुंदी है। अपने सोए स्वरूप समझण खातर इसने नाम जपना है। नाम भी किहड़ा जपना, जिहड़ा शक्तिशाली है। गुर शब्द शक्तिशाली हुंदा, आम नाम नहीं हुंदे। होर उही नाम नूं आप पढ़ी जाओ, कोई कम नहीं हो सकता है। गुरु की मदद द्वारा हुंदा सारा कुछ। फिर आत्म तक इत्थे तक यह मैट्रिक है साध संगत जी, इत्थे तक मैट्रिक है। जब अपने आप की सोझी है, सिमरत शास्त्र पाप पुण्य विचार दे, तत्ते सार न जानी। तत्त कहते ने अपने स्वरूप नूं। असीं शीशियां ताईं देखदे भी साडा नक मूँह आ है, ये नहीं साडा, ये तां साडे घोड़े दे नक फुੱਲ ने। साडा शरीर साडा घोड़ा है, असीं इहदे विच होर हां, ਜਿਹੜੇ कदे और जन्म चले गए, कदे कुत्ता बन गए, कदे बिल्ला बन गए। बाहरले शरीर बदली जाते, अंदरला उही रह जाता है। जब उस रूप नूं असीं अपने आपे नूं देखदे हां, ये अखर खिर जाएंगे, वो अखर इनमें ना है। जिवें 10वीं पास करके मुंडा फस्ट ईयर च जांदा कॉलेज दे विच, ये अंदरली जमात ये है। फिर इत्थे इहनूं मंजिले हकीकत कहंदे नेगे। हकीकत कहने की हकीकत है भी, इस गल दे विच की हकीकत है, समझो की हकीकत है भी। आप कह दिंदे ये हकीकत का मतलब है, वो परमेश्वर हक रूप अनल हक है, वो उसनूं पछाणना है। वो कौन है, ये अंदर है। खट नेम कर कोठरी बांधी, बसत अनूप विच पाई। ये 6 किस्म का शरीर 5 तत्तां का बना के 6वीं जोत परमेश्वर की इहदे विच प्रवेश कर दिती। उहनूं लभना है असीं, उहनूं सिमरन कहंदे ने। जद ये करदा करदा वो खंडन करदा है अपनी सारे शरीर नूं, सारे मन नूं खंडन करदा है, प्राणा नूं खंडन करदा है। बुद्ध काम करन लग जांदी है, विचार दे लायक हो जांदी है, शब्द दी कमाई नाल बलवान बुद्ध होई हुंदी है। जिवें तकड़ा बंडा ठे पट्टण लग जांदा है, मनबिरती खोज करन लग जांदी है। जो पढ़ाई वाले मुंडियां दी खोज करन लग जांदी है, साइंसदानां दी, विग्यानियां दी। इस तरह मनबिरती अंदरला अपने आपे की खोज करन लग जाती है। खोज करती करती यह आत्मज्ञानी बन जाता है। आत्मा और परमात्मा एक जात है इन्हां दी। वो परम तत्त है, ये आत्म तत्त है। जिस तरह बाहरला आकाश है, अंदर जिहड़ा कोठे दे अंदर मकान दे अंदर गिर गया, उन्होंने मट आकाश कहंदे ने। है तां इक्को ही, कंध ने फर्क, कंध ढा दी इक्को ही है सारा। इत्थे तक जाके इहदा सिमरन खत्म हो जाता है, सत सत दी विचार दे विच परच जाता है। उत्थे कहंदे ने तू तू करता तू पिया, इतनी पौड़ी चढ़ के उच्ची। तू तू करता तू पिया, मुझ में रह न हूं, जब आपा परका मिट गया, जत देखा तत तू। गुरु जी उस आनंद दे विच बैठ गए तां अकाल पुरख ने सद्दा दे लिया। मातलोक दे विच जुल्म हो रहा सी, मुसलमानां दा राज सी सारे भारत वर्ष दे विच। दिल्ली के तख्त ते औरंगजेब बैठा सी, मुगलिया खानदान का। उस दिमाग च फतूर आ गया भी जिन्ना मैं इस्लाम मजहब नूं वधा देंगा, खुदा मेरे ते खुश होवेगा। ऐ तां उहनूं पता नहीं भी खुदा दी जिहड़ी खलकत है उहनूं दुखी करन वाला, उहनूं दुख देण वाला किवें सुखी हो जाएगा। पर वह मजहबी झगड़े दे विच ओह लोकां नूं कतल करन लग गया, मंदिर ढा के मसीतां बनाउण लग गया, सरोवर पूरन लग गया, जनेऊ ला के कतल करन लग गया। जिहड़ा हिंदू तो मुसलमान बनेगा, बचेगा नहीं। वो खुदा दी परमेश्वर दी कीती नूं मिटाउण लग गया। उधर अकाल पुरख ने कलगीधर महाराज जी नूं दुष्टदम दे जामे च ऋषियां दे शिरोमणी ऋषि थे, उत्थे सारे ऋषियां तो उच्चे थे, उत्थों सद्दा दे लिया, आ जाओ। गुरु जी पहुंचे, नमस्कार की, बेनती की, महाराज की कम पै गया। ऋषि मुनि नू बुलाया तब करदे नू की कम पै गया मालका। ऋषि मुनि नू बुलाया तब करदे नू की कम पै गया मालका।
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ, ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਓ, ਸੰਤ ਵਾਰਨ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਲੇਵਿਆਂ ਦੀ, ਸੰਤ ਵਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸੰਗਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾੜਨ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਦਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਸਹਾਇਤਾ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਚੱਲੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਸਹਾਇਤਾ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਚੱਲੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਾਂ ਚੱਲੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਠੰਡ ਪਇਓ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਕਰ, ਬਚਨ ਕਹੂੰ ਸਿਰ ਨਿਆਏ, ਪੰਥ ਚੱਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾय। ਪੰਥ ਚੱਲੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਹੇ ਨਵਾਜਾ। ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਤ ਤੋਹੇ ਨਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪਰਚੁਰ ਕਰਵੇ ਕੋ ਸਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਸਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੁੱਤ ਤੋਹੇ ਨਵਾਜਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੁੱਤ ਤੋਹੇ ਨਵਾਜਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ।
दुख तोहे न वाचा जी अपना मैं खोलूं न वाचा जी अपना मैं खोलूं ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜੋ ਸਦੀਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਸਾਜੋ ਜਟਾ ਝੂਠ ਖਾਲਸਾ ਯੋਧਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਾਜੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਬੋਲਿਓ ਭਾਈ ਮਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਰਖਾਈ ਪੰਥ ਚਲਾਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚਲਾਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚਲਾਈ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਭਗਤੀ ਪੱਖ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓ ਹਰ ਥਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਨੌੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਤੈ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਟਕ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਾਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ ਖੇਲੇ ਵਿਖਸ਼ੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਪ ਕਲਾ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੇਂ ਪਰਵਰਿਓ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰੋਸੇ ਭਗਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੇਪ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹੇ ਸੰਦਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਸੂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹੇ ਸੰਦਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਸੂ ਮੇਰੇ ਮਨ
करिया तू मेरे मन में क्या मोहे सुना सब कुछ मैनू सौंपिया सब कुछ मैनू सौंपिया यार तेरा बंदा सोच न आवे लक्ष्मी सोच न आवे कै करके बंदा लख राती मेघनी सब सेव करंदा बैरी मित्र सब कीतिया बैरी मित्र सब कीतिया मैं मंगे मंदा लेखा कोई न पुछई हर मुख संदा आनंद पिया सुख पाया आनंद पिया सुख पाया बिन गुरु गोविंदा सच्चे काज तुम्हारे बंदा बल क्या मोहे संदा जी वाहिगुरु जब तू मेरे मन में क्या मोहे संदा जी वाहिगुरु जब तू मेरे मन में ਵੱਲ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਿਤ ਜਪੀਏ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨੌ ਪਰਬਤ ਗਾਰਦਾ ਆਪ ਪਾਵਨ ਹਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਅਨਕਰੂਪ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਕੁਦਰਤ ਧਾਰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੇ ਰਹਿਮ ਤਿਸੇ ਉਧਾਰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹੋ ਜੇ ਬਲ ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਹਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ भी ठीक कदे भी नहारदा जी दे खोजे बल कदे भी नहारदा जी दे खोजे
ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭਾਗ ਲਾ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਉਧਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੜਾਮ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸਰਵਣ ਦੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭੀਖਮ ਸਾਹ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੇਅੰਤ ਮਰੀਦ ਆਪਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਢਾਲਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਕੂ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਉੱਠਿਆ ਭੀਖਮ ਸਾਹ। ਉਸਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਸਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਜਦੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਅੰਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਢੱਕਣ ਜਿਤਨਾ ਕਸ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਰਤਨ ਦਾ, ਉਤਨਾ ਛੇਤੀ ਪਦਾਰਥ ਰਿਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਸਮਾ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਮਕਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਖਿਆਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਜਾਏਗੀ, ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆਓ। ਉਸਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਸੱਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਸਣ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਰੀਦ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪੀਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਕਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਬਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਹਟੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪੱਛੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਮਾਇਆ ਮੱਥਾ ਪੂਰਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੀਰ ਜੀ। ਪੱਛੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਮਾਇਆ ਮੱਥਾ ਪੂਰਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੀਰ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਬਨਾਰਸ ਹੈ,
ਗੰਗਾ ਹੈ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਘੜਾਮ ਪਿੰਡ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਜੋਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿੰਮਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਨਿੰਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਿੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਅੱਜ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਤ ਸੰਗ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੀਹ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜੂਗਾ, ਹੁਣ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਾਂ ਛਿਪ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇਤਰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਰਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਦਿਵ ਨੇਤਰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰੀ ਗਏ ਅੱਖਾਂ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਤਮ ਤੱਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ। ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਤੀਜੀ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੂਰੇ ਲਾਹੀ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਨੂਰੀ ਅੱਲਾਹੀ ਆਇਆ, ਨੂਰ ਅੱਲਾਹੀ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਨੂਰੀ ਅੱਲਾਹੀ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਣ ਦੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ,
ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਦੇ ਕਰਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਦੇ ਕਰਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼, 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 ਕਰਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਦੇ ਕਰਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾਇਆ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਪੌਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਤਿਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੰਬੂ 'ਚ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀਰ ਆਸਣ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਟੇ 'ਚ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਖੰਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀਰ ਆਸਣ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ। ਰੋਹਬ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੋਹ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ, ਮਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ? ਕਿਹਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਖੇਲੇਗਾ ਖਾਲਸਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਵੇਗਾ ਖਾਲਸਾ? ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗੀ? 3 ਮਾਤਾਵਾਂ ਜੀ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਖਾਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੁੱਤਰ। ਜਾਓ ਲਿਆਓ, ਦੌੜ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
माता साहब कौर महलन सीगे, जाके नमस्कार की भाई राम कौर ने अर्ज की, माता जी आप जी नूं गुरु जी खालसा पुत्र झोली पा रहे ने, बुलाया है। एकदम ही चा चढ़ गया माता जी नूं भी एडा वड्डा सदीनी पुत्र मिलेगा, मैनू अविनाशी पुत्र मिलेगा। झोली भर ली करो। गुरु जी के सारे मुताबक बाटे च पतासे पा दिते, गुरु जी ने अमृत सजा दिता। सारी संगत दियां अखां गुरु जी के तंबे ते तंबू ते ने, बाहर नहीं आए गुरु जी। अज बेअंत लखां की तादाद ते संगतां आईयां होईयां सी, बुलाए ते सब इतने नूं गुरु जी निकले बाहर। कमर कसे तलवार नूं हथ पा के स्टेज ते रागियां दा कीर्तन इशारे नाल गुरु जी ने बंद करता। सारिਆਂ दी निगाह गुरु महाराज दे चेहरे ते आ गई, दर्शन कीते, सब खुश होए। गुरु जी ने बड़े तह चाके, बड़े रोब चाके तलवार सर दे के खिंची, कमर कस्यो खिंच के बांह ताहां गुरु जी ने लार के बड़े रोब च कहा, कहते जिन्हें प्रेम की गली दे विच मटक मटक करके तुरना है, वो अपना शीश भेंट करो। हुण शीश चाहिदा है, जे तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तल तली गोरी मोरी आओ। यो गुरु जी ने संबोधन किया सब संगतां नूं। दादा बोले भाई, सिर तर के भी तली दे उत्ते आवो, नंगा प्रेम दी गई। जे तो प्रेम खिलन का चाहो, प्रेम तो बिना फिर इत्थे उठिया नहीं जाता है। जिथे प्रेम हुंदा वो पहले ही सब कुछ भेंट किया हुंदा है, लुको हुंदा ही नहीं है, किसी चीज ते कब्जा ही नहीं हुंदा सिख दा। जे प्रेम है, प्रेम का नशा ही इतना हुंदा है। गुरु दे प्रेम का सारे ने सुनिया। गुरु जी का हुक्मनामा, भाई दया राम जी लाहौर वाले उठे दौड़ दे के, जिमें कोई सुत्ते नूं कह दे भी मेरी इमानत दे दे, वो सुखी होना चाहता इमानत दे के, भी किते किसी की इमानत ते कब्जा ना कर बैठे। मन का की पता है, मन का की पता है। साध संगत जिमें कोई महापुरुष रहते थे बाहर छपरी च, संगतां दर्शनां नूं जाया करन, जिथे संगतां दर्शनां नूं जाया करन, एक बेसवा लड़की भी रोज दर्शनां नूं जाया करे। वो बचन करया करे, उठन लगी, बाबा जी ये थोड़ी मूस है कपूस है। महात्मा मुछां ते दाढ़ी ते हथ फेर के क्या करन, बेटा फेर दसांगे। हमेशा करदी आई। संगतां ने बहुत कहा भी इसनूं समझाओ, कमली नूं एडा बेअदबी दा बचन करदे आ, महापुरुषां नूं पुछदी है मुछां ने मूस है कपूस है। अखीर जिद्दे महापुरुषों ने शरीर छड्डना सी कई साल बाद, फिर क्या बुलाओ भाई उस लड़की नूं। विसवा आई, आउण सार महात्मा बैठे ने, स्नान करी शरीर छड्डण नूं तैयार ने। कहने लगी बाबा जी मूस है कपूस है। कहने लगे ठहर जा भाई दसांगे तेनों, बैठी रह। जब समा आया एक सा रह गया, कहने लगे भाई बीबा मूस है। अपनी मुर्शद के कम नूं पूरा करके चलीए, जन्म सफला करके चलीए। हुण भाई मैं जाना, तेरे सवाल का जवाब दे दिता। कहने लगे महाराज कै साल हो गए मैनूं पुछदे, पहला ना दिता जवाब, पहले भी तुसीं महापुरुषी से। कहने लगे भाई मन का की पता कर धोखा दे जावे तां नहीं मैं तेनों जवाब दिता, आखिरी समय दिता तेनों जवाब, भाई ये मूस है अपना कम करके चलीए। ठीक है, मन का की पता हुंदा है। भाई दया सिंह जी दौड़े उत्थों उच्ची उच्ची, महाराज जी आप दईए, मेरा नहीं कुछ आप दईए, किते मन ये ना कब्जा कर जाए बैठ जावे जांदा जांदा। प्यारे जो कुछ है सो तेरा, मेरी ते कोई चीज ना, मेरी ते कोई चीज ना। मैं ना ही प्रभ सब कुछ तेरा। दौड़े आउंदे ने, गुरु जी ने उत्थे ही फिर दम दे के जवाब किया। कहन लगे इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै, गां तां कदम पट्टी सिर देण वास्ते, जे किते मैनूं नहोरा नहीं देना ते
ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਾ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨੋਹਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਕੁਛ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਬੜੇ ਰੋਹ ਨਾਲ ਫੜੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਝੜਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰ ਜਾਂਦੀ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੁੱਚੜਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀਸ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਸੀਸ ਮੰਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ, 5 ਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਸਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਇਤਨੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਆਈ ਬੈਠੀ ਥੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਮੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਘਾਂ ਤੇ ਚਟਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਮੁਗਲ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁਰਦਾ ਹੋਈ ਪਈ ਤੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਅਣਖ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ। ਆਪਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਤਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਰਬ ਵਾਲੇ ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ बीवी की तो सुन्नत नहीं ताते हिंदू रहिए। कहने अद्धा तो हिंदू में पहले ही है, माता दी तो सुन्नत नहीं हुंदी है, प्यो दी है। फिर कहने लगे पंडित कहने लगे जे तुसी हिंदू हो तो जनेऊ पा लो। वो कहेंगे मां के गले जनेऊ नहीं पुत्र कहावे पांडे। मां दे तो जनेऊ नहीं है, हिंदू मत दे विच मां दे जनेऊ नहीं पैंदा, इहनूं शूद्र मनदे ने। फिर किहड़ी कौम पक्की रहेगी? पक्की रहेगी सिख कौम, जिन्हां दे माता दे भी गल च किरपाना, पिता दे भी गल च किरपाना, कलगीधर दे भी पिता दे भी गल च किरपाना, माता साहब कौर सुंदरी जी उन्हां दे भी किरपाना, कोई किसी का पासों कमी नहीं रही। हाँ, गुरु जी ने पंजां नूं लिया के अपने खब्बे पासे कढ़ा के सारी संगत के सामने ऐन कमर कसे करा के सुनंदवद खालसा सजा के उत्थे नारा ला दिता। साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह फतेह, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा। फिर गुरु जी ने हुक्म किया भी हुण आओ जी ने सकना है। उसे दिन 85,000 ने अमृत छकिया। साध संगत जी विसाखी वाले दिन 85,000 ने अमृत छकिया आनंदपुर साहब। हुण मौका है गुरु वाले बन जाओ। ये पता नहीं है अल्लाह कद हो जावे शरीर दी। दास संत महाराज दे चरणों च दबलान रहिंदे सीगे। उत्थे एक बजुर्ग आए दशहरे तो पहला 20 दिन पहला दशहरे तो उन्होंने आके एक सिंह नूं नाभे तो नाल लिया जिहदे वाकफ से हो। कहने लगे मैनूं अमृत छकाओ। सिख बाबा जी 10वीं नूं छकावांगे तुसीं आ जाओ। वो कहने लगे 10वीं नूं तां मैं दशहरे जाना, मेरा टिकट लिया बसां दा, हजूर साहब जाना मैं तो। मैं आख्या बाबा जी फिर तो बहुत ही चंगा, उत्थे अमृत छकाउंदे ने 10वीं नूं, दशहरे वाले दिन तुसीं उत्थे छक लो, का अपना तख्त है। कहने लगे नहीं मैनूं सुपना आया है भी तू लाम तो अमृत छक के जाई तू। असीं ओहदा सुपने वाली भी निश्चय इसनूं असीं छका दिता। कल्ले दे वास्ते सारी तैयारी की। वो बस का टिकट लिया सी। साध संगत जी चलिया गया। नौवीं वाले दिन बसां जांदियां ने, पहुंच जांदियां ने गियां, कई अगों ही पहुंच जांदियां ने। वो नौवीं वाले दिन सुबह अमृत वेले पहुंच गई बस पटियाले। जाके उसने स्नान किया गोदावरी च, बाबा निधान सिंह दे देख कराई, उधर सचखंड भी देख कराती। दोपहर दे नौवीं वाले दिन दोपहर तो बाद फिर स्नान संगत करनी जाती है गोदावरी च, गर्मी हुंदी है।
ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨੌਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 3 ਵਜੇ ਕੇਸਰੇ ਕਰਦਾ, ਕੰਘਾ ਕਰਦਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਘੁੰਮੋਗੇ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਸੁੰਨੇ ਕਿਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸੁੰਨਾ ਕਿਲਾ। ਝਾੜਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਫਸ ਗਏ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਕੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਗੋਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ 'ਚ ਕੰਧਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੁੰਨਾ ਕਿਲਾ। ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦੂਰ ਖੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 83 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, 84 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ, ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾ ਲਾ, ਤੁਰੇ ਜਾ, ਅਖੀਰ ਖੁੱਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾਈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਧ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ, ਟੋਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆਈ, ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੂਹਰਲੀ ਕਦਮ ਤੇ ਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੰਧ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਜ ਕਰਦਾ ਗਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲਾ। ਫਿਰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੰਧ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੱਕਦਾ ਕੰਧ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਖੁਰਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਆਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਲੈ ਇੱਕ। ਫਿਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਇੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਮਾਨਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ। ਜੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰ ਜੇ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਾਮਾ ਕੁੱਤੇ ਸੱਪਾਂ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਜੁਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਗਮਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਈ, ਉਹ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਨਾ ਖਵਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਪੱਕਾ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡੋ, ਪੱਕੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਛੱਡ ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ। ਪੱਕੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਛੱਡ ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ।
सजना सत साल भर दे विच बच्चा किसी भी दिन किसी भी महीने जन्म लै लवे लोहड़ी नूं ओहदियां खुशियां मना लेंदे ने सारे। हुण खालसा पंथ जितने भी अमृत हुण छक लैणगे उन्हां दी लोहड़ी उन्हां दी खुशियां विसाखी वाले दिन वंड दे तौर ते मनाईयां जाण। हुण समा हो गया साध संगत। तन है तन है गुरु नानक साहिब तन गुरु अंगद साहिब जी तन गुरु अमरदास जी